اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے می مائی سیلف اینڈ آئی، کہ جڑی گل مینوں سمجھ آندی پئی ہے، واٹ آئی تھنک اینڈ واٹ آئی پرسیو اینڈ واٹ آئی کنسیو رائٹ ناؤ، جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھ نہیں آ سکتی، میرے پیو کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی، میرے شریکے کو نہیں سمجھ آ سکتی، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا بگیسٹ مسکنسیپشن اے مین کین گو، کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کوئی گریس پر پرسیو نہیں کر سکتا، اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا، مجھے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہ وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ہوگی، وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ملے گی آپ کو آج میں، کہ جس میں یہ حسن ہے، یہ حسن ہے جو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ حسن ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ کمال ہے جو کسی کے آگے عاجزی انکساری نہیں اپناتا۔ یہ زندگی ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کائنات کی سب سے اعلیٰ، عرفہ، انور، اکمل، اجمل، اعلیٰ، اعظم ترین ہستی کو اللہ نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنی ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کریں آپ سے وسلم، کیا پتا اس میں سے کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو تحریک کو فائدہ دے دے آپ کی۔ یہ مزاج ہے ہمارا، بنتا جا رہا ہے، پولرائزیشن آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ جو میرے سب، جو میں جانوں۔ تو اگر زندگی میں ان نقطوں پر، ان مدوں پر، اس استنباط پر، اس استخراج پر، اس استقراء پر اور اس استدلال پر اور اس دلیل پر تب پہنچنا ہے جب پورا چمن جلا دیا ہوگا، اور پھر اینڈ کے اندر نہ ہڈی ہوگی، نہ گوشت ہوگا، نہ جسم ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ ذہانت ہوگی، نہ رفاقت ہوگی اور نہ عداوت ہوگی، تبھی میدان میں قدم رکھ کے کہنا کہ جی اب ہوں میں پرنسپل سے مطابق چلوں گا، میں کاسمولوجیکل بیلنس کا خیال رکھاں گا، میں کائنات کے اصولوں کا، رب کے اصولوں کا، کونی اصولوں کا، شرعی اصولوں کا، معاشرتی اصولوں کا، اجتماعی اصولوں کا، روحانی اصولوں کا خیال رکھوں گا۔ تو بیٹا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ہار گئے ہم لوگ، کہ ہماری نئی نسل نے، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا، ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سیکھ۔ ہم فیل ہو گئے بحیثیت ایلڈرز آف دا سوسائٹی، ہم فیل ہو گئے، ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنی وسعت سے، اپنی برداشت سے، اپنے تنوع سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنی ایکسکلوزیونیس سے، کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں صبر بھی کر کے بیٹھا ہوں، مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوا ہوں، چودراہٹ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوا ہوں، سرداری بھی کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں، کہ تینوں گل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی زندگی میں، جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے اندر، جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں، جو ہمارے وقتوں میں لمیٹیشنز تھی وہ تو اچیو کر لے بیٹا۔ بہت سی چیزیں نہیں تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ہم فیل ہو گئے ایز اے سوسائٹی آف ایلڈرز اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے، اپنی قربانی نہ سمجھا سکے، ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بھیج سکے، کرب نہیں بھیج سکے، ہم نہیں بھیج سکے، کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے، کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا روبوٹکس کے باپ قائم ہو جائیں، ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی یہ کوئی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے دنیا میں راج کیا، پورچگل سے لے کے کانسٹنٹینوپل اینڈ فرام کانسٹنٹینوپل ٹو انڈونیشیا، اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر، من استاذ، استاد کون ہے آپ کا؟ کس سے پڑھا آپ نے؟ یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ ان کے ہاں باعث فخر اور افتخار ہوتا تھا کہ میرے 500 استاد ہیں، میرے 300 استاد ہیں، میں نے اتنی ہجرتیں کی ہیں، میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف ایک نقطہ سیکھنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں شیخ گوگل، منٹ پاؤ گے سارا کچھ باہر، بغیر استاد کے علم فساد ہے۔ وہ علم ہی نہیں جو بغیر استاد کا ہے، کیونکہ علم عبارت کا نام نہیں ہے، عبارت کا رٹا علم نہیں ہے، علم ایک تاریخ ہے، اسفل سافلین سے احسن تقویم تک کی، اور اس میں بہت لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو سیکھ جاؤ گے تو ماں سے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے، بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور ماں کو کیسے سنبھالنا ہے، آ جائے گا تو ایک دن بیلنس کرنا، مگر چمن جل گیا ہوگا اس دن۔
इसलिए पूछा किसी ने हमसे एक महफिल में, शेख साहब बताएं इल्म, व्हाट इज महदुल इल्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू यू? मैंने कहा वज़्उ शै अला मौदिही, सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को सही महल पे रखना, पुटिंग द राइट थिंग इन द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग इन द राइट प्लेस, ये है इल्म। अगर ये नहीं आता इसको, अगर एक फर्द को, एक जमात को, एक तहरीक को, एक सूबे को, एक जिले को, एक तहसील को, एक हुकूमत को, एक सिस्टम को अगर ये नहीं आता कहां कितनी किस मिकदार में किस वज़ाक़ता में रखी जाती है, फेल है वो सिस्टम। क्या आपके दुखों को, आपके गमों को, आपके कर्ब को औरतें यहां बिठा दी, मर्द यहां कर दी, ये डिस्क्रिमिनेशन। वो बेचारी धूप में बैठ रही है, मर्द सारे साए में बैठे। चलिए आप नज़्म ज़ब्त खराब ना करें। क्या स्ट्रेस होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज ए लीडर, एज अ फादर ऑफ द नेशन? क्या रिस्पॉन्ड? एक खाइन लीडर के ऊपर कोई बोझ नहीं होता, बाय द वे, एक खाइन के सर पे बोझ नहीं होता, मगर एक सादिक अमीर के सर पे बोझ नहीं होता, पहाड़ होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहाड़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही का इतना बोझ था कि जब ऊँटनी पे बैठे हुए वही आती तो ऊँटनी बह जाती सी। क्या फिजिकल बोझ भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, स्पिरिचुअल बोझ भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुश्मनों की धमकियां चल रही हैं एक जगह से, आपने स्कॉलर्स की एक बेंच तैयार करनी है, आपने रिफॉर्मिस्ट की एक बेंच तैयार, आपने पॉलिटिकल साइंसेस की बेंच बनानी है, आपने चेक एंड बैलेंस की एक बेंच तैयार करनी है। अरबी में किताब है अल इदारा, मकतब तो शामिला में शायद मिल जाएगी, द डिपार्टमेंटलाइजेशन द टाइम्स ऑफ प्रोफेसर। अरबी में हमने उसको अंग्रेजी में ताबीर दे दी, सिखाया नहीं जाता साढ़े मास्टर सानू लग रहा पत्थर का जमाना से, पता नहीं की होया 300 बंदे जड़े में जंगे बदल चले गए। इतनी टेक्निकल सोसाइटी थी। आपने पूरे कुरान हदीस की नकल का एक डिपार्टमेंट लगा करना है, जस्टिस का निजाम लगा करना है, मशरती इंटीग्रेशंस देखनी है, आप शादियां करा रहे हैं आप लोग सुबह आते हैं रात को बगावत करके चले जाते हैं, गद्दारियां देख रहे हैं आप सबसे, बंदे फौत हो रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वैसे ही एक बेजार आदमी थे आप इस दुनिया से। इसका बोझ कैसे समझाएं किसी को कि एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है मगर उसका दिल ही नहीं है दुनिया में रहने का? इस बोझ को कैसे समझेगा कोई? तो आप अपने एक दफा मदीने के अंदर घर से निकले या कहीं से निकले, आपने एक बच्चे के हाथ में एक परिंदा मरा हुआ देखा, तो इधर मुझे अभी नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। 10 बार मैंने सोचा यार लेक्चर कैंसिल करें, नींद नहीं पूरी हुई थी साड़ी। जब नींद पूरी होती है माशाल्लाह, साइलेंट में था नहीं, फोन बज जाता है। 2 बार मेरी होटल में नींद खराब हो गई अभी। इतनी थकन, इतना बोझ, और सच्चे इंसान का तो बोझ ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को देखा टेंशन में, और आपने देखा कि ये बीज है, बीज, मुझे इसे अटेंड करना चाहिए। हमारे यहाँ तो मुंह देखने वाले होते हैं, जब मुंह देखने वाले होते हैं जब आप सल्लम गए उसके पास, आपने कहा उसको या उमैर, है उमैर, आपने शेर पढ़ दिया जो आपकी प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, आप पसंद नहीं करते थे, मगर अरब दान थे, अरब में बोला, आपने शेर पढ़ दिया बच्चे को रिलैक्स करने के लिए, या उमैर मा फालन नुमैर, ए उमैर तेरे नुमैर के साथ क्या। आप आए उसके लेवल के तरबियत के सिलसिलों में देखें, उस महल में यही बनता था। ये है वो क्यूरियोसिटी जिसने मुझे अमेरिका में नहीं टिकने दिया। वहां जाने के बाद भी मैं अपने वाले साहब ने फोन करके कहा, मैं कहा डैड मैं नहीं रुक सका, वो जी चीज मैं सीख कर रहे हैं वो इतनी नहीं, मैं नहीं रह सका। तुम देख लो, लोग पागल ने अमेरिका जान, तो मैं आ रहे हैं सब छट छट के देसी आदमी। तो जो चीज मुझे चाहिए थी अपनी जिंदगी के अंदर, वो ये क्यूरियोसिटी थी कि एक तो हद क्या है, शक की हद क्या है और यकीन की हद क्या है, और यकीन के उस महराज तक पहुंचने के लिए वो सिलसिला तसलसल क्या है तरबियत का, जहाँ इंसान को दिखना शुरू हो जाए चीजें। और अल्लाह भी कहता है यकीन का उस दर्जा है अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, तुझे दिखना शुरू हो जाएगा अल्लाह भी। लोगों का अल्लाह दिखता थोड़ी है उनको, तो फिर ये 2 रुपए की बातें नहीं हो ना। लोग कहते हैं शेख साहब बातें हैं आपकी बड़ी बड़ी, आप कहते हैं बड़ी बात करेंगे तो बड़ा काम करूंगा ना जिंदगी। कल को बगैरती करते वो मेरी बातें तो मुझे याद ही नहीं कि तू पंडाल के ऊपर इतनी बढ़िया बढ़िया गल्ला करके आया, उन ले जागे थे। बातें छोटी हैं, चाचे की ताई की फूफी के पुत्र को मैथ्स में हरा दूंगा, गल्ला नहीं सकती।
चाचा की ताए की खाला की बेटी की शादी हो जाए तो कभी खाला की बेटी के नाल शादी नहीं होनी किसी की लावा जोर तुसीं जिन्ना भी होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ मसाइल सुनेंगे मसाइल सुने आओ हमारे और ये 2 गड्डियां ने मैं 4 बना मैं कार बना आई वॉन्ट टू बी बिल्ड ये बातें कोई पैसा तो ये बातें ये कौमों की बातें होती हैं दौलत पैसा स्टेटस रिकग्निशन एक्नॉलेजमेंट ये बातें हैं कौमों की जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।